अस्सलाम वालेकुम। मैं दसर दिन रात सवेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी मुंडा ते अज दा नवां व्लॉग स्टार्ट करने आ। अज सानू सारे ईद मेरी तरफ मुबारक होवे। ते सुबह सुबह का टाइम सी ते तकरीबन 6:09 होए सन ते मैं व्लॉग स्टार्ट कर लीए क्योंकि ईद दी नमाज़ पढ़नी है। 7:30 बजे ईद दी नमाज़ शुरू हो जानी है। तो असी जी ना झोटी जी कुरबानी करनी है ना, असी ना माशाल्लाह नवा के तो पट्ठे पुट्ठे पा दिते ने सारे जानवरों। तो असी क्या ईद नमाज पढ़न तो बाद ना पट्ठे पुट्ठे खा लैन तो फिर इन्होंने बन्न छावें बन देंगे। तो कुछ नहा लिया अस नहा नू के ना तो कपड़े कुपड़े पा लिए सन तो होए कुछ मुकम्मल तैयारी रहिंदी सी तो सूरज निकल आया। सवेर सवेर का टाइम से तो मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर लीए, मुबारकबाद दे दिए। तो इस करके कि सानू सारे दोस्तां अहबाबां नू बजुर्गां नू भैन भरावां नू सारिआं नू वड्डे छोटिआं नू ईद मुबारक होवे। तो सुभान जरा ना वह भी कपड़े पा के ना जरा आ गया तो मैं भी कपड़े पा लेने। बस हुण रह गए ने जुत्तियां रह गई ने तो बस हुण मेकअप थोड़ा तपन वाला रह गया तो सिर सुर वाहन वाला रह गया तो वह वाहने आ। तो सुभान हुण तैयार त्यूर होके आ गया तो 6:10 हो गए सन। तो सुभान जरा ना हुण तैयार होके आ गया है। सुभान मुबारकबाद कौन देनी अज है? तो सवेर सवेर का टाइम सी तो असी हुण चले ईद दी नमाज़ पढ़न तैयार श्यार हो के। तो साडे व्लॉग ने जुड़े रहना, साडे चैनल सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन दबा दिओ, दुआं याद रखियो। तो असी फिर व्लॉग स्टार्ट करने अज दा। अज तेन कहीं भी ना देना मुंह वेग ओए मुंह वेग जेडी ना क्या बाहर नहीं करता। मुतवस्सित तबके के ऐसे हैं, अगर शादी ब्याह में लाखों उठा लेंगे, कर्ज उठा लेंगे और 15-20 हज़ार की कुर्बानी के लिए जो है चेहरा पूछते मेरे ऊपर कर्जा है, अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर कर्जा है तो हिसाब तो कर, घर में क्या क्या चीज खड़ी है। 5 लाख रुपया करता है, 10 लाख का वास्ते घर में खड़ा है, मकरूज तो तुम्हारे चाहे 10,000 भी देना हो। तो आदमी जैसे शादी ब्याह में कोशिश करता है, खुशी गमी में कोशिश करता है। चलो ईद नमाज़ पढ़ के असीं घर आ गए हैं तो हुण सेवियां खांदे हैं। सेवियां खा के फिर कुरबानी करने हैं, नाल थानू भी खाने हैं। तो हुण फिलहाल सेवियां खा ली है, रोज़ा खोल लिया। सुभान सेवियां लैके आ गया तो खाने हुण। क्यों सुभान रोज़ा खोलने लगा? पढ़ आया नमाज फिर खा सेवियां खैर मुबारक और तगड़े राजी ठीक और मुबारक पहले मेले पे आना आहो उत्थे मिले सी जो ईद पढ़ी है और ठीक आ ठीक है तैयार होई भाई होना चाहिए यार उन्होंने बिल्कुल आए नहीं है तक सारे पता नहीं भाई और चाचा ने 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ ਹੈਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਹੋ ਹੈ ਤੂੰ ਘਬਰੂ ਦਾ ਸੁਣਾ हाँ हैं हाँ जी नहीं मुझे मिठाई बननी चाहिए मौसम हो गया ये रेती वो नहीं जी मशीन करते जी मशीन करते बस काम हो गया काबू करो मैं बंद पानी पेटी पानी ले पेटी पाली बने लगा पानी कैसे थी कह रहा ये कर इन्नी गल रस्ता पाना तो फिर कसाई तेरा हुन टाइम लगा जे ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਆ ਡਰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਬੱਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਛ ਥਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਡੇਗ ਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਛੋਲਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆਵੇ ਐਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮੇ ਜਰਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਉਹ ਸਫੇਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਰ ਉਹ ਤੇਲ ਕਲੇ ਜੀ ਬਣਾਵੇਂ ਆਣਾ ਅਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਬਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੰਘਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਖਾਦ ਰੈਫਰੀ ਖਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਟੂ ਨੈਟਰੋਫਾਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਮਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟਾ ਹਜੇ ਉਗਣ ਦਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਏ ਆ ਬਸ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੋਨੇ ਆ ਝੱਟ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰੋ ਭਾਈ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਸਿਖਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਹਟਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਦ ਹਟਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਦ ਹਟਲਾ ਕੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਝੱਟ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਝੱਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹਿਨੇ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿਆ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੱਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ 1 2 3 4 ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਕਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਚੱਲੇ 6:30 ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਕਰਵਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਓ ਬੀਜ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧੁੱਪੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 11 ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਵਲੋਗ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਲੋਗਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੱਲ ਗਏ ਠੀਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਵੀ ਲੈ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਲੱਦ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਖਾਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਚੌਥਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਗਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਆਉਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਸਲੋ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਉਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਸ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਊ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੂਬ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਲੋਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਦੀ ਦਿਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆਰਾ ਚਲੋ ਪਹਾੜ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਆਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆ ਦੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਟ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਦਿਨ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਫੋਲੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡੱਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਮੰਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਬਾਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।